Good evening, everyone. This is Dr. Rajni from Insight Health, working as a functional nutritionist. So, we were reading the book last 26 days, written by Dr. Reddy Strand MD, published in 2002. That was the first publication. Title of the book is What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May Be Killing You. So, yesterday we were reading about the neurodegenerative diseases like Alzheimer's dementia, Parkinson's, and multiple sclerosis. And what is the reason for all these consequences? Means damage of the brain, and how to manage these damages to the brain, like in Alzheimer's dementia and Parkinson's. And as the brain cells, 80% of the brain cells are dead in the case of Alzheimer's and Parkinson's while the diagnosis is happening. So reversal of the dead cells is not possible, but we can have the prevention and management. The remaining healthy brain cells can be prevented from the damage, means the progression of the disease can be prevented in these two. But it is something different in the case of multiple sclerosis, where the myelin sheath of the nerves are affected, demyelination happen. So it is comparatively easy to reverse multiple sclerosis than the other two neurodegenerative diseases. So today we are reading the right antioxidants for the brain. ഇന്നലെ നമ്മൾ അൽഷിമേഴ്സ് ആൻഡ് പാർക്കിൻസൺസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സെൽസിൽ 80% നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മൈലിൻ ഷീത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റു രണ്ടിനേക്കാളും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബ്രെയിൻ സെൽസ് ഡാമേജ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂറോഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഫോർ ദ ബ്രെയിൻ. 1 second. Vitamin E. Vitamin E is a fat-soluble antioxidant which is very important in the protection of brain and peripheral nerve cells. Mute ചെയ്തു വെക്കണേ please. Vitamin E is able to cross through the blood-brain barrier, but it does have some difficulty. Researchers have to use very high doses of vitamin E in supplementation in order to increase the level of vitamin E in this area of the body. Therefore, vitamin E is an important antioxidant in protecting brain cells, but probably not the best one in this situation. So, നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇനെ പറ്റി അറിയുന്നതാണ്. വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റമിൻ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് വൈറ്റമിൻ ആണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു ഡോസിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഹൈ ഡോസസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബയോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ സെൽസിലേക്ക് നേരിട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന, ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ബ്രെയിനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാത്ത മൈക്രോബ്സിനെ കടത്തിവിടില്ല, ടോക്സിൻസിനെ കടത്തിവിടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പരിമിതമായിട്ട് മാത്രമേ ഡാമേജസ് വന്നിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസിനെയും കടത്തിവിടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബാരിയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഡോസിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ്, വൈറ്റമിൻ സി. Vitamin C can concentrate in the tissue and fluid around the brain and nerves. It is able to pass through the blood-brain barrier. And in fact, vitamin C levels are 10 times higher in this tissue than in plasma. When you realize that vitamin C is not only a great antioxidant, but also has the ability to regenerate vitamin E and glutathione, it becomes a very important nutrient in protecting brain and nerve cells.
സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററുകളിലും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സെൽസിനുള്ള അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്ലാസ്മയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടിയതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയധികം കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കണം. മാത്രമല്ല വൈറ്റമിൻ സി എന്നുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഹയർ ഡോസിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതിന് ഓവർഡോസും ആവുക എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കുറച്ചുപോലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ അത് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് റിവേഴ്സലും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതിനെ തടയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രെയിനിനെയും നെർവ് സെൽസിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Dr. M.Z. Morris reported a study showing that vitamin C and vitamin E given in supplementation to normal patients over the age of 65 actually decreased their risk of developing Alzheimer's dementia. This was a small study and larger, more aggressive studies need to be done. So 2002 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ബുക്കിൽ ഡോക്ടർ എം സി മോറിസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ഇ നന്നായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ വരുന്നത് അത് കുറയുന്നതായിട്ട്, അത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയുന്നതായിട്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്ര വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നില്ല, പക്ഷേ ലോകം അതിൻ്റെ പുറകെ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ. ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് വിത്തിൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നെർവ് സെൽസ്. ബട്ട് ദിസ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അബ്സോർബ് ഫ്രം oral supplements and its ability to cross the blood-brain barrier is not yet clear. Some studies using IV glutathione have shown significant improvements in patients with Parkinson's disease. However, these studies involve only a few patients. The best strategy at this time is to supplement the nutrients the body needs to make its own glutathione, N-acetyl L-cysteine, niacin, selenium and vitamin B2. You also need to have those antioxidant nutrients available that regenerate the glutathione so it can be used again and again. Vitamin C, alpha lipoic acid and CoQ10, coenzyme Q10. സോ ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, പക്ഷേ ഓറൽ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അത് കിട്ടില്ല, നമ്മുടെ സെൽസിലേക്ക് അത്രയൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, വൈറ്റമിൻ സിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ കൂടുതലായിട്ട്, അതായത് ഡ്രിപ്പിൽ കൂടെ ഇൻട്രാവീനസ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പാർക്കിൻസൺസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ വരെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഗവേഷണങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് സെൻറ്ററുകളിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ N-acetyl L-cysteine, niacin, selenium അങ്ങനെയുള്ള മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ വളരെ നല്ല സാന്നിധ്യം, അവ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെന്നത് കാണുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൽഫ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ്. ദ മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ആൽഫ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ്. ഇതും ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ബോത്ത് ഫാറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ സോളബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ has the ability to readily cross over the blood-brain barrier. It can regenerate vitamin C, vitamin E, intracellular glutathione and coenzyme Q10. വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷനാണിത്. ആൽഫ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മറ്റുള്ള വൈറ്റമിൻ സിയും ഇയും ഗ്ലൂട്ടാത്തയോണും അതുപോലെ തന്നെ കോഎൻസൈം Q10ഉം ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്, ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുമാണ്. അതിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആൽഫ ലിപ്പോയിക് ആസിഡിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. Another important aspect of alpha lipoic acid is that it can attach itself to toxic metals in the brain and help eliminate them from the body. Heavy metals such as mercury, aluminium, cadmium and lead have been implicated in increasing the risk of developing neurodegenerative diseases. These metals tend to deposit themselves in brain tissue because of the high amount of fat concentrated in that part of the body.
These metals can cause a significant increased amount of oxidative stress and are extremely difficult to remove from the central nervous system once they are there. Antioxidants that not only are potent but have the ability to help remove these toxic heavy metals will become increasingly important in the prevention and treatment of these diseases. Wonderful actually. See, ആൽഫ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ന്യൂട്രിയൻസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഉള്ളത്. ബ്രെയിനിൽ വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഫാറ്റ്, കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, നല്ല ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഡൈജഷൻ, നമ്മുടെ ദഹനം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൊഴുപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള കൊഴുപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് സെൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തലച്ചോറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുള്ളത്. ആ കൊഴുപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വിഷമയമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന, നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള, ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള വിഷമയമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ കൊഴുപ്പിലാണ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ബ്രെയിനിന് ഡാമേജ്, ബ്രെയിൻ സെൽസിന് ഡാമേജ് വരുന്നത്. സോ അതിനെ നീക്കാനായിട്ട് ആൽഫ ലിപ്പോയിക് ആസിഡിന് കഴിയും. സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ടോക്സിൻസിനെ വരെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, 2 നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണല്ലോ, സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും പെരിഫറൽ നെർവസ്. അപ്പോൾ അതിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഈ ടോക്സിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് സാധിക്കും. As a side note, I believe it is wise to eliminate the use of products such as deodorants and cooking utensils that contain aluminium. When you realize that heavy metals actually increase the amount of oxidative stress in the body, especially the brain, you will want to decrease your exposure to them. സോ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു സൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ടോക്സിൻസ് കൂടുതലായിട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോഡറൻസ്. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊലിപ്പുറത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കൂടെ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ, അലുമിനിയം ഉള്ള നോൺ സ്റ്റിക്ക് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന അലുമിനിയം കൂടുതലുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ആ പാത്രങ്ങൾ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് വന്നിട്ടുള്ള ടോക്സിൻസ് കുറച്ച് കുറയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ടോക്സിൻ്റെ അളവും കുറയും. I anticipate that over the next several years we will hear more and more about mercury toxicity and how it too can cause significant damage to the brain. I would encourage everyone, but especially those with children, to avoid getting mercury amalgam fillings in their teeth. If you ask your dentist about possible alternatives to these mercury amalgams, he does have much safer options. Don't run out and have all of your mercury fillings removed. Though, if it is not done properly, it may cause more harm than if you won't leave them alone. സോ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുട്ടികളിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും തന്നെ നമ്മൾ പല്ലിന് കേടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മെർക്കുറി ചേർന്നിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ശരീരത്തിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, എന്നിട്ട് വേറെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ പല്ലിന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ റേ പറയുവാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് തിരക്ക് കൂട്ടരുത്. കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ് ബാക്കി ഇങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാതെ മാറ്റിയാലുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വാൺ ചെയ്യുകയും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് coenzyme Q10. Coenzyme Q10, as you will recall, it is very potent antioxidant as well as one of the most important nutrients for the production of energy within the cell. Clinical studies have shown that oxidative damage in the mitochondria, this is where coenzyme Q10 works. It is an important aspect in the development of neurodegenerative diseases. As we age, the level of CoQ10 in our brains and nerve cells decreases significantly. CoQ10 may be a missing link in the prevention of diseases like Alzheimer's dementia and Parkinson's disease. However, further human clinical studies are still necessary. How well CoQ10 passes through the blood-brain barrier has not yet been fully evaluated.
സോ ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. കോഎൻസൈം Q10 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല അന്ന് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്സിലും പാർക്കിൻസൺസിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റെ റോള് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പല ഡിസീസസുകളിലും മുൻപത്തെ ചാപ്റ്ററുകളിൽ വായിച്ചതാണ്. So grape seed extract. Grape seed extract. Studies show that grape seed extract crosses the blood-brain barrier quite readily. It is an exceptionally potent antioxidant, and the mere fact that high concentrations can be obtained in the fluid and cells of the brain and nerve tissues makes it an ideal antioxidant for the brain. My experience shows that this nutrient is a major player in the amazing results I have seen among patients who are suffering from neurodegenerative diseases. I believe it is by far the most important optimizer in these diseases. It is obviously one of the antioxidants that researchers should use further in studies involving these diseases. So, ഗവേഷകർ ഗ്രേപ്പ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഒരുപാട് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ റേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്, പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. സോ ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും ഗ്രേപ്പ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ബാരിയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിവുള്ളതും അവിടെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താൻ കഴിവുള്ളതും തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പാർക്കിൻസൺസിലും അൽഷിമേഴ്സിലും. നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് ഈസ് ഓൺ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അവർ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് അസറ്റ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ്, അതിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ റേ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എവ്രി വൺ ഡിസയേഴ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ എബിലിറ്റി ടു റീസൺ ആൻഡ് ടു തിങ്ക്. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവരുടെയും ഒരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതും അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ്. ആ കഴിവ് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് എന്നാണ്, പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റായിട്ട് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ലോസിങ് ദിസ് എബിലിറ്റി ഈസ് പ്രോബബ്ലി ദ നമ്പർ 1 ഫിയർ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല ഈ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും അവരുടെ ഒരു പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ആലോചിക്കുക, മനസ്സിലാവുക, ആരാണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണോ മകനാണോ മകളാണോ ഏത് ദിവസമാണോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. When a person forgets where he put his keys or can't remember his neighbor's name, he often comes to my office fearing he has developed Alzheimer's dementia. നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് മറന്നു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു താക്കോൽ കൂട്ടം അതെവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ലാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ പേര് മറന്നു പോവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് ഡോക്ടറെ പറയുന്നത്. As we age, we will all have this concern at one time to or other. I do not have a fear of dying because of my faith in Christ. To be absent from the body is to be present with the Lord. But after practicing medicine over 3 decades and seeing so many disabled patients, I do live with the nagging concern of being trapped in my body. I have patients with Alzheimer's dementia who have not recognized their spouses or kids for more than a decade, and yet their general physical health is still good. Walk through a nursing home and you will understand why I am so concerned. So ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പേഷ്യൻസ് എല്ലാം 10 കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കുട്ടികളെ അവർ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർ ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ മറവി രോഗം ബാധിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അൽഷിമേഴ്സ്. So the principle of optimizing our own natural antioxidant defense system is paramount when it comes to protecting the cells in our brain against our common enemy, oxidative stress. So നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ആ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷനാണ്, ഓക്സീകരണമാണ്. ഓക്സിജൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന
ആ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് ഈ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു പോകുന്നത്. അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ആ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. റിമെമ്പർ, വി മസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സോ ഈ രോഗങ്ങളിൽ, അൾഷിമേഴ്സ് ആൻഡ് പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗങ്ങളിൽ തടസ്സം, അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ്, അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനമാകേണ്ടത്. ബിക്കോസ് വൺസ് എ ബ്രെയിൻ സെൽ ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡിലി റീപ്ലേസ്ഡ്. മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഒരു സെല്ല്, ഒരു കോശത്തിന് നാശം സംഭവിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. There are two main concepts to keep in mind if we are going to have any effect on decreasing the incidence of these seriously disabling diseases. First, we must use a cocktail of antioxidants that will work in synergy while readily crossing over the blood-brain barrier. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസബിലിറ്റി, ഒരു നാശം, ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കോക്ടെയിൽ ഓഫ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ കുറേ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇന്നത് കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒന്നിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോക്ടെയിൽ, അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നടപടി. സെക്കൻഡ്, we need to avoid any excessive exposure to the heavy metals I mentioned and other toxins in our environment. Balance is the key, and we must work on decreasing our toxic exposures as well as building up our body's natural defenses. I repeat, second thing, we need to avoid any excessive exposure to the heavy metals. Heavy metals, ആവശ്യമില്ലാത്ത ടോക്സിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെയോ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിൻ്റെയോ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം, കുക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിൽ നിന്നായിരിക്കാം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം. അവിടെ നിന്നെല്ലാം വരുന്നത് തടയുക. ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സന്തുലനം ചെയ്യുക. എത്രയും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നമ്മളതിന് എക്സ്പോസ് ആവാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫെൻസിനെ, പ്രതിരോധ ശക്തിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക. ഐ ബിലീവ് the cellular nutrition program that I present in chapter 17 will help the individual who is healthy accomplish his goals for brain health and preservation. So chapter 13 ആണ് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 17 പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സെല്ലുലാർ ന്യൂട്രീഷന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് പ്രിവെൻഷനും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ നടക്കും. If you are already concerned about a decline in your ability to remember things or have a strong history of Alzheimer's in your family, you may want to add some additional nutrients that I call optimizers. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഓർ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഡോക്ടർ റേ പറയുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഫാമിലിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് അൽഷിമേഴ്സ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മറവി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ഓപ്റ്റിമൈസേഴ്സ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിന് അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ദീസ് ആർ ദോസ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോൺ ടു ക്രോസ് ഓവർ ദിസ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ റെഡിലി, സച്ച് ആസ് ഗ്രേപ്പ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ തലച്ചോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള സെൽസിലേക്ക് കടക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ബാരിയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൊടുക്കുക. See chapter 17 for more details. Or if you are especially concerned, consult me at my website. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇന്നതാണെന്ന്, കാലിഫോർണിയയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now coming to the next real incident with a client of his own, Dr. Ray, Rose's story. റോസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി, ഒരു കഥ, റിയൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Rose is a cowboy, seems to have walked right off the screen of an old western. His love of horses goes hand in glove with his love for the sport of roping. So റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗബോയാണ്. അവർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ കുതിരകളെയൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചിലവഴിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല സ്പോർട്സിലും ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഗുഡ്. വെസ്റ്റേൺ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് cringe when they see Rose ride into the arena. They know he is stiff competition.
സോ ഈ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പന്തയങ്ങളിൽ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ റോസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു ടഫായിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ പറയുമായിരുന്നു. ഫോർ ഇയേഴ്സ് റോസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ്. കൊല്ലങ്ങളോളം അവൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പെർഫോമൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. He cleaned house at the South Dakota jackpots, but a few years ago, Rose began noting numbness in his legs. At first, he was not too concerned, but then the numbness spread up to his hips and eventually his lower back. The cowboy finally made an appointment with his doctor, and after many tests, he received the diagnosis of multiple sclerosis. സോ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റോസിന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്നാണ്, ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്നാണ്, കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ റേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2002 കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ്റെ കാലുകളിൽ തൊട്ടാൽ അറിയാത്ത മാതിരിയുള്ള മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അത് ആദ്യം അത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, അതിനെപ്പറ്റി വറീഡ് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ നമ്പനസ് പിന്നെ അരക്കെട്ടിലേക്കും ഹിപ്സിലേക്കും അത് കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് അവൻ്റെ പുറകുവശത്ത് ലോവർ ബാക്ക് ബോണിന് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മരയ്ക്കുന്ന പോലെയുള്ള അനുഭവം തോന്നി. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും, ഒരുപാട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, മെനി ടെസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ടു മാനേജ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്. റോസ് വാസ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ്. സോ ഇതിങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും സുഖമാകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊരു അസുഖമാണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത്. സോ അപ്പോൾ അവൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായി അതിനെപ്പറ്റി. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് കൗബോയ്സ് ക്രൈ, ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ഷുവർ ബി എ stubborn lot. This roper wasn't about to give up. He would literally get on his horse, unable to feel the bottom half of his body, and participate in a team roping events. Rose now admits it probably wasn't the smartest thing he's ever done, since his balance in the saddle was significantly compromised, but he had to keep living and roping was his life. സോ റോസിന് വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ടായി. കൗബോയ്സ് കരയുമോ എന്നാണ് ഡോക്ടർ റേയുടെ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവൻ വളരെ സ്റ്റബേൺ ആണ്. അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവന് നല്ല തീരുമാനങ്ങളും ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സോ അവൻ്റെ ഈ പന്തയത്തിൽ പോവുക, കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ പോവുക എന്നുള്ളതൊന്നും അവൻ നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഹിപ്പിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം മരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ അവന് അത്ര സ്മാർട്ടായിട്ടൊന്നും നേരത്തുള്ള പോലെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ അതിനെല്ലാം പോയിരുന്നു. ബാലൻസ് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിലും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഇതിലെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ള അവൻ്റെ തീരുമാനമായതുകൊണ്ട് അവനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ദിസ് ടൈം ദാറ്റ് റോസ് ബിഗാൻ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു അഡീഷണൽ തെറാപ്പീസ് ഫോർ ഹിസ് MS. ഈ സമയത്താണ് റോസ് മറ്റുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി തെറാപ്പീസ് ആണുള്ളതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. He had me speak at a local meeting and soon after began the nutrition supplements program I recommend to my patients with MS. Within months he began to feel better. The numbness and weakness in his legs begins to improve. ഈ സമയത്താണ് ഡോക്ടർ റേനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ റേ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് റോസ് ഡോക്ടർ റേയെ സമീപിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മറ്റുള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ റോസിൽ നന്നായിട്ട് ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി. മരവിപ്പും ക്ഷീണവുമെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ടുഡേ, about 3 years later, Rose believes that he has fully recovered. The strength in his legs is back to normal, and he has absolutely no numbness in his legs, feet, or lower back. He is back to roping and again feels safe in the saddle. No doubt his fellow roping competitors are back to cringing when Rose pulls up the rodeo grounds. സോ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആണ്. 3 വർഷത്തിന് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡോക്ടർ റേഡിന്ന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 3 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ റോസ് എല്ലാം കൊണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തു. ഇത് കൊല്ലങ്ങളോളം ജീവിതാവസാനം വരെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രോഗികളാണ് കൂടുതലും ഈ ലോകത്തുള്ളത്. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുകയും കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി അതൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മത്സരാർത്ഥികളെ പിന്നെയും വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റോസ് തിരിച്ച് തൻ്റെ സ്പോർട്സിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലും എത്തി എന്നുള്ളതാണ്.
അവനിപ്പോൾ കാലുകൾക്ക് മരവിപ്പില്ല, ലോവർ ബാക്കിന് ഹിപ്പിനും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബാക്ക് സൈഡിന് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല, വളരെ സേഫായിട്ടും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും അവൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ റേ ഇതിലൊരു റിയൽ ഇൻസിഡൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട്. I have witnessed a number of near miraculous recoveries from multiple sclerosis. I have personally been involved with several MS patients who have gone from being wheelchair bound to walking, and I have had several other MS patients who have stabilized their diseases with the use of nutritional supplements. Granted, MS is more than a neurodegenerative disease. It is also an autoimmune disease that doctors have been able to treat by enhancing the immune system. In fact, physicians are now using betaseron and avonex, which is actually interferon drugs, known to help improve the immune response. Nutritional supplementation with potent antioxidants and minerals, coenzyme Q10, grapeseed extract, and essential fats do basically the same thing. However, they don't have all the adverse side effects. Again, I always encourage patients to continue taking all their prescription medications along with their supplements. Some MS patients do improve so much that they discuss going off their medication with their physicians. ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് MS പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന മെഡിസിൻസിനും പല പേഷ്യൻസിനും വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. സോ ദീസ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആൻഡ് ദ സെല്ലുലാർ ന്യൂട്രീഷൻ തിങ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിസ്റ്റം. കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെത്തേഡായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പലർക്കും ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉള്ള, അതായത് വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് നിർത്തിയിട്ട് നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. It is quite obvious that the proper functioning of our brain and our nerves is an essential aspect of our health, and we now realize that the main enemy to the central part of our body is oxidative stress. Since brain and nerve cells have a very difficult time regenerating themselves, it is paramount that we protect these sensitive cells from being damaged in the first place. It will take years to study to prove beyond a shadow of a doubt that supplementing our diet with potent antioxidants that readily cross over the blood-brain barrier can effectively protect us against these horrible disease. But I believe the evidence available in the medical literature is strong enough now to advise patients to supplement a healthy diet with antioxidants at optimum levels. Such a regimen can only help. ഡോക്ടർ റേ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡയറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഐദർ ത്രൂ ഓറലി ഓർ ത്രൂ ഇൻട്രാവീനസ് ഓർ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് വളരെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ സെൽസിന് ഡാമേജ് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് ഡിസീസസുകളിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുകയും ഫർദർ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സെൽസിനെ നാശം സംഭവിക്കാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. സോ ടുമോറോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ചാപ്റ്റർ 14. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ഹൗ ദ സെല്ലുലാർ ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡയബറ്റീസ്. ഡയബറ്റീസ് എന്താണെന്നും അത് മെറ്റബോളിസം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, how to improve the metabolism and how to support the diabetic patients and support their vital organs to keep protective എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത്. So today we'll stop here about the neurodegenerative diseases and the role of antioxidants in our life. Thank you.